وزیر اعظم عمران خان ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے آج صبح 10 بجے ڈیووس روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق زلفی بخاری، عبدالرزاق داؤد، سیکرٹری خارجہ اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سے بھی ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انہیں جو تنخواہ ملتی ہے اس سے تو گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے۔ وہ ذاتی گھر میں رہتے ہیں، تمام اخراجات خود کرتے ہیں، وہ خود پیسہ بنا رہے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مہنگائی کا احساس ہے، دیکھنا ہے کون کون سے شعبوں میں مہنگائی کم کرنی ہے۔ کچھ معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ آٹے کی قیمتیں بدستور قابو سے باہر، مختلف شہروں میں آٹے کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ بلوچستان میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے میں بکنے لگا، عوام پریشان۔ کراچی میں آٹے کے لیے لائنیں لگ گئیں، پشاور میں روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر نان بائیوں کی ہڑتال۔ حکومت نے گندم کا بحران آخر کار تسلیم کر ہی لیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ پہلا جہاز گندم لے کر 15 فروری کو پاکستان پہنچے گا۔ ادھر گھریلو صارفین کے لیے گیس 25 تا 138% مہنگی کرنے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ارسال۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کا آٹے کے مصنوعی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ پاسکو سے بھی مزید گندم خریدی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں اضافہ واپس آنے میں مزید 3 دن لگیں گے۔ پاکستان کے FATF سے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ حماد اظہر کی قیادت میں پاکستانی وفد چین میں موجود۔ پاکستانی وفد میں نیکٹا، کسٹم، اسٹیٹ بینک، FMU، وزارت خارجہ، داخلہ کے حکام شامل۔ پاکستان 8 جنوری کو پہلے ہی نظر ثانی رپورٹ FATF کو بھجوا چکا۔ نئے IG سندھ کی تقرری، وفاق اور سندھ میں برقرار۔ وفاق نے سندھ حکومت کی IGs کے ناموں کی سمری مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے 3 نئے نام سندھ حکومت کو ارسال کر دیے۔ چیف کمانڈنٹ FC معظم جا انصاری، سابق IG پنجاب محمد طاہر اور ایڈیشنل IG پنجاب اسٹیبلشمنٹ کیپٹن ریٹائرڈ احمد لطیف شامل۔ سندھ حکومت نے غلام قادر تھیبو، مشتاق مہر اور ڈاکٹر کامران فضل کی سمری وفاقی حکومت کو ارسال کی تھی۔ الیکشن کمیشن میں تقرریوں پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے گا۔ ممبر سندھ کے لیے نثار درانی اور بلوچستان کے لیے شاہ محمود جتوئی کے نام پر اتفاق۔ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے حکومت کا نام تسلیم کیا۔ حکومت صوبائی ممبرز کے لیے اپوزیشن کے ناموں پر مان گئی۔ پنجاب کے متعدد میدانی علاقے بدستور شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M4 کو شام کوٹ سے شیر شاہ انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 بھی ملتان سے جلال پور تک دھند کی وجہ سے بند۔ قومی شاہراہ پر خانیوال، ملتان، بستی ملوک، لودھرا اور اڈا سامل تک شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ 50ویں ورلڈ اکنامک فورم کا آغاز۔ فورم کے بانی کلاس شواب نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فورم میں شرکت کرنے والوں کی جرت پر انہیں فخر ہے۔ ایران نے پروگرام میں بغیر پوچھے تبدیلی پر اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو حکومت سازی کے بعد بریگزٹ کے معاملے پر پہلی شکست۔ ہاؤس آف لارڈز نے جانسن حکومت کو بریگزٹ کے بعد برطانیہ میں قیام کرنے والے یورپی باشندوں کو دستاویزی ثبوت جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ بریگزٹ بل میں پیش کردہ ترمیم کے حق میں 270 اور مخالفت میں 229 ووٹ ڈالے گئے۔
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कोरियर सेंटर्स पर टिकट्स की फरोख्त आज शुरू होगी। टिकट्स की फरोख्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर शहर के मुख्तस 21 कोरियर सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब। ऑनलाइन 500 वाले तमाम टिकट फरोख्त हो गए। उधर PSL के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का भी आगाज हो गया। कोरियर सेंटर्स पर टिकट 28 जनवरी से मिलेंगे। पच्चीस जनवरी को शुरू होने वाले कमरी साल को खुशामदीद। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में चीन के सकाफती रंग बिखर गए। मकामी थिएटर में रक्सो मौसीकी के शो का एहतमाम। चीनी फनकारों का शानदार मुजाहिरा हाज़रीन पर सहर तारी हो गया। पच्चीस लाख टन गंदम के ज़खायर के बावजूद आटे के बहरान के जिम्मेदार कौन हैं? आटा बहरान की असल वजह क्या है? हुकूमत तय्युन करने में नाकाम हो गई। माफिया ने रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए। रवा साल 36 लाख टन गंदम खरीदी गई, जबकि 10 लाख टन गंदम के ज़खायर पहले से मौजूद थे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 1 मिलियन टन गंदम का जखीरा। 25 लाख टन गंदम के ज़खायर के बावजूद आटे के बहरान के जिम्मेदार कौन हैं? आटा बहरान की असल वजह क्या है? हुकूमत तय्युन करने में नाकाम हो गई। माफिया ने रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए। रवा साल 36 लाख टन गंदम खरीदी गई, जबकि 10 लाख टन गंदम के ज़खायर पहले से मौजूद थे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 1 मिलियन टन गंदम का जखीरा काफ़ी होता है। गुज़श्ता साल अप्रैल से अब तक 9 माह में 21 लाख टन गंदम फ्लोर मिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जारी की जा चुकी है। बात करेंगे, मोहम्मद नवाज संगरा हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि जब ज़खायर मौजूद थे तो फिर बहरान कैसे पैदा हो गया? जी बिल्कुल, पंजाब में जो आटे का बहरान है वो समय से बहर है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास इस वक्त भी 25 लाख टन का ज़ख़ीरा मौजूद है। और पंजाब ने मजमूई तौर पर रवां बरस जो है वो 36 लाख टन जो है वो गंदम की ख़रीदारी की, और 10 लाख टन जो है वो गुज़श्ता बरस से रवां बरस मुंतकिल की गई, क्योंकि ये लाजिम होता है कि मुल्क में किसी भी जंग या कहत की सूरत में 1 मिलियन टन का ज़ख़ीरा रखना होता है। अगर पैदावार की बात की जाए तो पंजाब में जो पैदावारी हदफ है वो 1,95,00,000 टन का मुकर्रर किया गया था, जिसमें से जो बारिशों और आंधियों की वजह से जो 1.5 लाख टन जो गंदम है वो पैदावार कम हुई है। और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर आटा चक्की मालकान ने गंदम की जो आटे की जो है वो कीमत बढ़ा दी है और आटा 70 रुपये फी किलो कर दिया है कि रवां बरस जो है वो शदीद बारिशों की वजह से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर हुई और ओपन मार्केट में जो है गंदम की कमी हो गई है, और उसके साथ साथ जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ना तो पैदावार कम हुई है और ना जो है वो हुकूमत के पास ज़ख़ीरे की कमी है, मगर उसके बावजूद कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अवाम शदीद परेशानी से दो चार है। इस सूरत हाल को तकरीबन 1 हफ़्ता गुजरने को है, लेकिन हुकूमत ना तो माफियाज का पता चला सकी है कि ये बहरान के जिम्मेदार कौन हैं, और ना ही कीमतों को जो है वो मामूल पर लाया जा सका है। पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हमाद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द चीन में मौजूद है। पाकिस्तानी वफ़द में नेक्टा, कस्टम, स्टेट बैंक, FMU, वज़ारत ख़ारजा, दाखिला के हुक्काम शामिल हैं। पाकिस्तान 8 जनवरी को पहले ही नजर सानी रिपोर्ट FATF को भिजवा चुका है। बात करेंगे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा पाकिस्तानी वफ़द की तैयारी कैसी है, कौन से ठोस इक़दाम किए? जी, दरहकीकत मनी लॉन्ड्रिंग और तहरीबकारों के पास जो रकूम पहुंचती हैं उनको रोकने के लिए बुनियादी इक़दाम थे। बाकी जो इक़दाम हैं वो थे कि भाई अदारे ऐसे खड़े करें, अदालतों में काम ऐसा करें कि सज़ा हो सके जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करें या तहरीबकारों को पैसे पहुंचाएं, और जो अदारे जो इनको रोक सकते हैं वो काम सही तरह करें, जिस तरह FMU है, FBR है, SCCP है, स्टेट बैंक के अदारे हैं, तो ये FIA है और साथ नैब है, अदालतें हैं, ये सही तरह काम करें। इनको सही तरह काम करने के लिए रीस्टैब्लिश करना था, यानी इनकी तश्कील 9 होनी थी। उस तश्कील 9 पे आज रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट जो है उसमें ये बताया जाएगा कि किस अदारे को कितना तगड़ा किया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को पहचान सके, उसको रोक सके। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या वैसे ही दूसरे अदारों के जरिए, यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए, कोरियर के जरिए, बैंक की तरसील के जरिए जो तहरीबकार हैं उन तक पैसे जाने को रोक सके और मौसर तरीके से रोक सके। अगर कुछ लोग पकड़े जाएं तो उनको अदालतों में सजा दिलवा सके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस पे रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, पेश कर रहे हैं आज।
उस रिपोर्ट के पेश होने के बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा कि पाकिस्तान ने कितने परसेंट जो कि उन पर कोई शराइत बताई गई थी उससे कितना अमल दरामद किया है और पाकिस्तान कितना कामयाब हो सकता है। उस हिसाब से इसकी मार्किंग होगी। उसके बाद पेरिस के इजलास में, जो प्लेनरी इजलास है, वहाँ फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान ने आया ग्रे में रहना है, ग्रे साइड पे रहना है, या ब्लैक में जाना है, या ग्रे से भी निकल जाना है और वाइट हो जाना है। जी ठीक है, इकराम होती, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।